तपस्याटा केमती से तो बहुत गहन कथा। दुर्गम पथ ए भजन भये भाजिले जोगीजन। माँकर प्रिय हूँ क्षीरी, किंतु शासक मानकर मनोवृत्ति रहिबा दरकार आध्यात्मिकर सुरक्षा पाई। आध्यात्मिकवाद जदि सुरक्षा नहब ताहले समाज रहिबो नाही। नमस्कार, मु सस्मिता केपी पॉडकास्ट को आपन को स्वागत करुच्ची। आसुची खंडगिरी कुंभ मेला यह विश्वास और किंवदंती उपरे आधारित। ए विश्वास और किंवदंती को लेकिन हुए खंडगिरी कुंभ मेला माघ सप्तमी आरंभ हुए। ए मेला को आसती अनेक साधु सन्त जो तपस्या करती लोक मानकर गहली जमे। साधु सन्त को देखापी भिड़ भी मिले। ये जो मेला विषय रे जानिबा एवं मेला कहीं आरंभ है, केबेठू आरंभ है, मेला पछर कहानी कौन, मेला पछर इतिहास कौन, से सब विषय रे आमे जानिबा रविनारायण दास को ठारू। आसतु तांको सहित कथा हेबा मेलार किंवदंती कहानी विषय रे तांकोठू जानिबा। नमस्कार, केमती अछंदी आपण? पूजा पाठ भगवान कर इच्छा रे ठीक आमे चली जु। पूजा पाठ सब चली ठीक से सब तो गुरुदेव ठारू शिक्षा मिली। प्रथम आध्यात्मिक लाइन तो मोर यही खंडगिरी पीठ। श्री गुरुदेव मोर गोस्वामी श्री श्री पीताम्बर दास महाराज प्रथम एठी यज्ञ आरंभ करथिले। मु पिलादिनु तांको पाखरे सेवार थाए। बहुत मनर विभिन्न प्रकार चंचलता दृष्टि पिलादिने तापरे बुझिला परे गुरुदेव को तांको सेवारे अछि। खंडगिरी मेला हो कि खंडगिरी रे आपण पूजा पाठ करूचंती। खंडगिरी पहाड़ सहित आपण केमती माने जड़ित केमती आसिले, काहे कि माने एठी पूजा करिया पे आपण मन बळैले कोन रहि छै पछर कहानी? मु मन बळैनी, ये तो विधिर विधान। गुरुदेव मते बाछि के आनी थिले। से कोन बाछि थिले न बाछि थिले मु जानिनी। मोर बापा थिले गुरुदेवंकर शिष्य, तेणु से तांकु मागिकी तो पुओ को मते दे बोली कहिकी मते आनी थिले। तापरे तांको रो परे आमे एठे दायित्व रे अछु आउ मांकर सेवा रे अछु। केते वर्ष लानी मांको सेवा कलेनी आपण? 40 वर्ष हो गला। केबे सेवा करबा भितरे केबे मां स्वप्न हिचंती, मां देखा देइचंती? से तो बहुत गहन कथा। आमर गुरुदेव तो स्वयं माँ के संगे कथा होथिले, तांको साक्षात दर्शन करुथिले। आमे तो एते बाट जदिओ न जाइचु, वर्तमान समय अनुसार तांकर सानिध्य लाभ करिछु। मांकर बिना सानिध्य रे एठी कोनोसी प्रकार कार्य हेई परिबो नै कि संसार रे कोनोसी कार्य हेई परिबो। मांको बिना हेई परिबो नै। तेणु तांकर सानिध्य लाभ करिबा पाई आमे एठी छुटी आसीचु। आ गुरुदेव ठारू आमे जहाँ अनुभव करिचु मांकर शक्ति विषय रे परे अन्य साधु सन्थ माने मध्य मालिका वर्णित किछि कथा मांकर कहती। एठारू कलिजुगर किछि लीला आरंभ हब, जहाँ को गुरुदेव निजे स्वयं तांकर मुख निश्रुत वाणी रे आमको कहिसंती। कौन से मुख निश्रुत वाणी थिला, कौन कहिसंती आपन को गुरु कौन कहिसंती ए सब विषय रे? कहिसंती जे माँ कर प्रसिद्धि लाभ करिछि एठी केवल तपस्या क्षेत्र। जमिति आमर नारायण निजे स्वयं देह धरी कि बद्रिका आश्रम रे तपस्या करुथिले, सेमती माँ निजे हिमालय छुटी आसथिले एठी तपस्या करिया पे। एठी जेतेबेले तांकर पूर्वजन्म रे सती थिले, तापरे से प्रभु महादेव शिवंक संगे तांकर विच्छेद घटी थला। तापरे शिव खोजुथले माँ को पार्वती रूप रे अवतीर्ण होइकी माँ भी खोजुथले प्रभु शिव को। तेणु एकाम्र कानन भितर एठे जो लिंगराज रूप रे अवतीर्ण होइछंती प्रभु निजे शिव, से सती को पाइबा पाई तपस्या करुथिले। एठे गोपाल बेसर थिले। गोपाल बेसर थिले। गोपाल बेसर माँ गोपालुणी बेसर तांको दर्शन देले एठी। आज्ञा तेणु से शिव से पर्यंत तांकर साक्षात हेई नथिला। तांको साक्षात करिबा पाई से खंडगिरी धाम को छुटी आसीथिले। तेणु खंडगिरी महात्म्य हला जे हिमालय रे जदि गोटे वर्ष तपस्या कले जति
ସିଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ତପସ୍ୟା କଲେ ସେଇ ସିଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ସେ ମିଳେ। ତପସ୍ୟାଟା କେମିତି ମାନେ କ'ଣ ଯଦି ଜଣେ ତପସ୍ୟା ମାନେ ତମେ ଯାହାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯାହାର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଶକ୍ତିକି ପାଇବା ପାଇଁ ତମେ ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା କରିବ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତିକି, ତେଣୁ ତୁମକୁ ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତରେ କିଛି ଜପ ତପ ଆଉ କିଛି ନିଷ୍ଠା ପରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ହେଲା ତପସ୍ୟା। ମାନେ ମୁଁ କହିବା କଥା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯଦି ଚାହିଁବ ତପସ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ତ ସେ କେମିତି ତପସ୍ୟା କରିବେ? ସାଧାରଣ ଲୋକ ତାର ସଖ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସେ ବସିକି ଜପ କରିବ। ଜପ କରିବେ, କିଛି ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ର ଦିଆଯିବ ନା? ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ର ଯାହାକୁ ସେ ଗୁରୁ ବୋଲି ମାନୁଥିବ ଆଜ୍ଞା। ସେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଈଶ୍ୱରମୟ ଜଗତ ଜଗତମୟ ଈଶ୍ୱର, ଗୁରୁମୟ ଜଗତ ଜଗତମୟ ଗୁରୁ। ତେଣୁ ନିଜେ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ। ଗୁରୁ ଆଉ କେଉଁଠି ନାହାନ୍ତି, ସେ ମାନବ ରୂପରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ମନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମଦ୍ଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ଜଗତଗୁରୁ ମଦାତ୍ମା ସର୍ବଭୂତାତ୍ମା ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରବେ ନମଃ। ମୋ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ। ଯେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ମାନିନି ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଲା ନିଜେ ଜଗନ୍ନାଥ ବି ସବୁ ଜାଗାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୂପ ନେଇକି ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମର ଗୋଟିଏ କଥା ଅଛି, ଜଗନ୍ନାଥ ଏ 16 କଳା ତହୁଁ କଳାଏ ନନ୍ଦବଳା, କଳାକୁ 16 କଳା କରି ବ୍ରଜେ ବିହରେ ନରହରି। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସବୁବେଳେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠାରୁ ସବୁ ଖେଳିଛି। ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ମନ୍ଦିର ଇତ୍ୟାଦି ନଷ୍ଟଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଛି। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶାସକ ଯିଏ ଥିଲେ ରାଜା ମହାରାଜା କି ଯିଏ କେହି ଥିଲେ ସେମାନେ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶାସକମାନଙ୍କର ମନୋବୃତ୍ତି ରହିବା ଦରକାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକବାଦ ଯଦି ସୁରକ୍ଷା ନ ହେବ ତାହେଲେ ସମାଜ ରହିବ ନାହିଁ। ପରସ୍ପର ଭିତରେ ସହାନୁଭୂତି, ସହନଶୀଳ, ପରସ୍ପରକୁ ସାହାଯ୍ୟ ଏସବୁ ରହିବା ପାଇଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକର ମାର୍ଗ। ଯଦି ଆମର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥା ଠିକ୍ ନ ରହିବ, ଆମର ପାଖରେ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ଯଦି ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠିକ୍ ନ ରହିବ ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ଖାଲି ଖାଇ ପିଇକି ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ିକି 5 ତାଲା ବିଲ୍ଡିଂରେ ରହିଲେ ଆମେ ସୁଖରେ ରହିବା? ମନ ଠିକ୍ ରହିବା ଦରକାର। ମନ ଠିକ୍ ରହିବା ଦରକାର। ଜଣେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ପରିବେଶକୁ ଆସିବାକୁ ବା ମନ ଭିତରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର? ମାନେ କୋଉ ଭଳି ଭାବେ ଜଣେ ରହିଲେ ତା ଭିତରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଆସିବ, କର୍ମ ସହିତ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବି ଜପ କରିପାରିବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିପାରିବେ। କାରଣ ଖାଲି କର୍ମ କରିଦେଲେ ଯଦି ମାନେ ବାହ୍ୟ କର୍ମ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ସହିତ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିବା, ଜପ କରିବା, ତପ କରିବା ବା ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହଉ ଯେତେବେଳେ ବି ସମୟ ହେବ ଯାହାକୁ କିଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଜଣାଣ କରିବ, ତ ସେଇ ଯେଉଁ ଭାବଟା କେମିତି ମଣିଷ ଭିତରେ ଆସିବ? ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ସତ୍ ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍କାର। ପିତାମାତାଙ୍କ ଠାରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା, କୌଣସି ଗୁରୁଜନ କି କାହାକୁ ତୁମେ ଭଲ ପାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଟିକେ ବୟସ ପରେ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବା, ଏସବୁ ହେଲେ ତୁମର ସଚେତନତା ଆସିବ କେଉଁଟା ଠିକ୍ କେଉଁଟା ଭୁଲ। ଯଦି ସଚେତନତା ନ ଆସିବ ତୁମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯଦି ଠିକ୍ ନ ରହିବ ତୁମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା ମଣିଷର ପ୍ରଥମେ ମାର୍ଜିତ କରିବା ଦରକାର। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କ'ଣ, ମୁଁ ସେଇଆ ଖୋଜିବି। ତେଣୁ ମୁଁ ଯଦି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗ ଚାହୁଁଛି ମୋତେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗ ମିଳିବ। ମନ ଯାହା ଚାହିଁବ ସେୟା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ନିଶ୍ଚିତ ଆମର ପ୍ରଥମେ ଆମ ମନକୁ ସଜାଡ଼ିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ ମନ ଯଦି ଠିକ୍ ନ ଚାହିଁଲା, ଆମେ ଯଦି ଚାହିଁବା ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ହେବି, ମୁଁ ଡାକ୍ତରୀ ପାଠ ପଢ଼ିବି, ମୁଁ କ'ଣ ଆଉ ଇଞ୍ଜିନିୟର ପାଠ ପଢ଼ିବି? ମୁଁ ଯଦି ଇଞ୍ଜିନିୟର ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିବ, ମୁଁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବି, ଇଞ୍ଜିନିୟର ପାଠ ପଢ଼ିବି। ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ଡାକ୍ତର ପାଠ ପଢ଼ିବି, ଆଉ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହୋଇପାରିବି। ତେଣୁ ସବୁ ମାର୍ଗକୁ ଆପଣେଇବାକୁ ହେଲେ ମଣିଷର ମନକୁ ପ୍ରଥମେ ଆଗ ଠିକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚିନ୍ତାଧାରା ଠିକ୍ ନ ରହିଲେ ମଣିଷ ଶିକ୍ଷା ଠିକ୍ ପାଇପାରିବ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଆମେ ଏବେ କଥା ହେବା ଯେ ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳା କେଉଁ କାଳରୁ କେଉଁ ଇତିହାସ ରହିଛି, ଏହାର ମେଳା ପଛର କାହାଣୀ କ'ଣ? ମେଳା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସାଧୁ ସଙ୍ଗମ କରିବାର ଗୋଟିଏ ମାନେ ମାଧ୍ୟମ। ଆଗେ ଏଇ ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳା ଇଏ ହେଉଛି ସାଧୁସନ୍ଥମାନଙ୍କର ଯୋଗପୀଠ। ସେ କିଛି ଯୋଗ ସାଧନା କରି, କିଛି ଜପତପ କରି, ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରି ସମାଜକୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଉଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେ ସଂସାରରେ ଅଛେ, ଇଏ ସାଧୁସଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ, ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ, ଆମେ ସାଧୁମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଛୁଟି ଆସିବା ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ମାନେ ଆମ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଥିଲା।
ତେଣୁ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଳା ଆଉ ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ବଜାର ହାଟ କରିବା, ଭଲ ଖାଇବା, ଭଲ ପିନ୍ଧିବା, କି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଘରକରଣା ଜିନିଷ ଆଣିବା, ଏଇସବୁ ମେଳାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଗଲାଣି। ଏ ମେଳା କେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା? ମେଳା ତ ଆବାହମାନ କାଳରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସେତେବେଳେ ତ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଏତେ ନଥିଲେ, ଜଣା ପଡ଼ୁନଥିଲା। ଆମର ଗୁରୁଦେବ ଯେତେବେଳେ ଏଠି ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ପ୍ରଥମେ, ଏ କିଛି ସୀମିତ ଦୋକାନ କେତେ 10-15ଟା ବସେ, ଆଉ ଏଇ ଯାତ୍ରାପାଟି କିଛି ହେଉନଥିଲା। କେବଳ ଆମର ଯଜ୍ଞ ଚାଲିଥିଲା। ସାଧୁମାନେ ଆସନ୍ତି। ସାଧୁମାନେ ପ୍ରଥମେ ଯାଆନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାକୁ ବୁଡ଼ ପକାଇକି, ସେଠି ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାରେ ସ୍ନାନ କଲା ପରେ ଏଠି ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିକି ଏଠି ତାଙ୍କର ମିଳନ ହୁଏ। ଏ ସର୍ବଦଳୀୟ ସାଧୁସନ୍ଥମାନଙ୍କର ମିଳନ ସ୍ଥଳ। ସାଧୁମାନଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ଭେଦଭାବ ନଥିଲା। ତେଣୁ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଗ ସାଧନା କରିକି ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଭାବ ବିନିମୟ କରୁଥିଲେ। ଯିଏ ଯାହା ପାଉଥିଲା କିଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି କି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉପଦେଶ ପାଉଥିଲେ କି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଆଲୋକ୍ୟ ଶକ୍ତିର ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ପରସ୍ପର ଭାବ ବିନିମୟ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଜଗତ ପାଇଁ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ହେବ, ସେମାନେ ପରସ୍ପର ଆଲୋଚନା କରିକି ତାକୁ ସମାଜକୁ କିଛି ଶିକ୍ଷା। କେତେ ପୁରୁଣା ଏଇ ମେଳା? ମାନେ ମୋ କହିବା କଥା ଯେ ଏଇ ମେଳାଟା କେତେ ପୁରୁଣା? ଏ ମେଳା ତ କହିହେବନି, ଅନେକ ପୁରୁଣା। ଇଏ ତ ସାଧୁସନ୍ଥମାନେ ତ ଏବେ ବି ସେଠି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ତାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଭିତରେ ଇଏ 40-50 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଜନସଂଖ୍ୟା ଏଠି ବଢ଼ିଗଲା, ଏଠି ମେଳାର ପ୍ରସାର ହେଇଛି ଯାତ୍ରା, ଦୋକାନ ଏଇସବୁ ବାବଦରେ। କିନ୍ତୁ ମେଳା ରହିଛି ସାଧୁମାନଙ୍କ ମେଳା। କେଉଁ ଆବାହମାନ କାଳରୁ ଯେତେବେଳେ ସାଧୁମାନେ ଏଠି ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମେଳା ଚାଲିଛି। ଖଣ୍ଡଗିରି କୁମ୍ଭ ମେଳା, ଏଇ ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡଗିରି କୁମ୍ଭ ମେଳା, ଏଇ ଯେଉଁ ମାନେ ଶବ୍ଦଟା କେମିତି, ମାନେ କୁମ୍ଭ ମେଳା କାହିଁକି ଯୋଡ଼ିଲା ଏହା ସହିତ ଖଣ୍ଡଗିରି? କୁମ୍ଭ ମେଳା ହେଉଛି କ'ଣ, କୁମ୍ଭ ମାସରେ କରାଯାଏ। ଯେଉଁ ଆମର ଅଛି ସୂର୍ଯ୍ୟାଣୀ ମାସ ଯେଉଁ ଅଛି, ମେଷ, ବୃଷ, ମିଥୁନ, କର୍କଟ, ସିଂହ, କନ୍ୟା, ତୁଳା, ଏଇ ଯେଉଁ ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟାଣୀ ମାସ ଯେଉଁଟା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଠାରୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଉତ୍ତରାୟଣ ଦକ୍ଷିଣାୟଣ ତ ସେ 6 ମାସ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୂର୍ଯ୍ୟାଣୀ ମାସ ହେଉଛି ସଂକ୍ରାନ୍ତିରୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଚନ୍ଦ୍ରାଣୀ ମାସ ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ତେଣୁ ଏଇ ସୂର୍ଯ୍ୟାଣୀ ମାସ ପାଇଁ ସେ ତାର ନାମ ଦିଆହେଇଛି କୁମ୍ଭ ମାସ, କୁମ୍ଭ ମେଳା। ଆଉ ତାର ପୌରାଣିକ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଅମୃତ ଭାଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନରୁ ବାହାରିଥିଲା, ସେତେବେଳେ କୁମ୍ଭ ଅମୃତ କୁମ୍ଭ ନେଇକି ଯେଉଁ ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ନିଜେ ମୋହିନୀ ରୂପରେ ଏଠି ବିତରଣ କରୁଥିଲେ, ଏଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୁମ୍ଭ ରହିଥିଲା। ତାପରେ ଏଠୁ ଯିବା ପରେ ଯେଉଁ ଆମର ଅଛି 4ଟି ତୀର୍ଥ କୁମ୍ଭମେଳା ପାଇଁ ଅଛି, ପ୍ରୟାଗ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଛି ନାସିକ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଛି ଉଜ୍ଜୟିନୀ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଛି ହରିଦ୍ୱାର। ଏଠି 12 ବର୍ଷରେ ଥରେ ପଡ଼େ। ଏଠି ମାନେ କୁମ୍ଭର ଆଂଶିକ ଅମୃତ ସେଠି ସିଞ୍ଚନ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ପ୍ରତି ବର୍ଷ କୁମ୍ଭମେଳା କରାଯାଏ। ନାରାୟଣ କୁହାଯାଇଛି। ଏଠି ତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କହୁଛି କଳିଙ୍ଗ କ୍ଷେତ୍ର ବୋଲି ଶ୍ଲୋକରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଠି ଯେଉଁ କୋଣାର୍କ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ କ୍ଷେତ୍ର। ତେଣୁ ସେଠି ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ସ୍ନାନ କରନ୍ତି ପ୍ରତି ବର୍ଷ। ସେଠି କୁମ୍ଭମେଳା ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇକି ଏଠି ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ଶେଷ ହୁଏ। ତେଣୁ ଇଏ ତ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ର। ମା ଏଠି ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ ସେଇଥିପାଇଁ ଯେ କ୍ଷେତ୍ରର ମହିମା ଅଛି। ତେଣୁ ମା ଏଠି ତପସ୍ୟା କଲେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସିଦ୍ଧିଲାଭ କରିକି କେମିତି ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବି, ତେଣୁ ସେ ଏଠି ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ। ସେଠି ଗୋପାଳ ବେଶରେ ଥିଲେ, ଏକାମ୍ର କାନନରେ କିଏ ଶିବ, ତେଣୁ ସେଠି ତାଙ୍କ ମିଳନ ହୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ମା ପୂଜା ହେଉଛନ୍ତି, ସେ ଗୋପାଳଣୀ ବେଶରେ ପୂଜା ହେଉଛନ୍ତି। ଗୋପାଳଣୀ ନାଁରେ ସେଇ ଜଣେ ମା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ଲୀଳା ନେଇକି ତାଙ୍କର ନାଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। ଖଣ୍ଡକ୍ଷୀରି ସେଠି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମାଙ୍କର ଭୋଗ। ଏଟା କେମିତି ଖଣ୍ଡକ୍ଷୀରିର ପ୍ରସ୍ତୁତିଟା କେମିତି ଥାଏ, ଆଉ କାହିଁକି ଏଇ ଭୋଗ ଖଣ୍ଡକ୍ଷୀରି କାହିଁକି ଭୋଗ ଲାଗି ହୁଏ ମାଙ୍କ ପାଖରେ? ମାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହେଉଛି କ୍ଷୀରି।
ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଭଗବାନଙ୍କର ରହିଛି ଆକାଂକ୍ଷା। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଖୁସି ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ଆମେ ସେଟା ତିଆରି କରୁ। ଯେମିତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ରସାବଳୀ, ଆଜ୍ଞା କେଉଁଠି କ୍ଷୀରମୋହନ, ଏଠି ଆମର ବାଲେଶ୍ୱର ରେମୁଣାରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ରାବିଡ଼ି ଭୋଗ ଦିଆ ହୁଏ। ଏମିତି ଆମ ମାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହେଲା କ୍ଷୀରି। ଯେ ଖଣ୍ଡ କ୍ଷୀରିର ନାମକରଣ ଖଣ୍ଡ କ୍ଷୀରି ନାମ କ୍ଷୀରିଟା ସେଇ ଅନୁସାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ଖଣ୍ଡ ତେଣୁ ତା ଖଣ୍ଡ, ନାଁ ହଁ। ହେଉଛି ଖଣ୍ଡ କ୍ଷୀରି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମାଙ୍କର ମନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସେ କ୍ଷୀରିଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ଏଠିକାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଭୋଗ। ଆଚ୍ଛା। ମେଳା ହେଲେ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ସହିତ ସାଧୁସନ୍ଥଙ୍କ ଭିଡ଼ ବି ଜମେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମେଳା ଦେଖିଲେଣି? ନିହାତି 40 ବର୍ଷ କି 50 ବର୍ଷ? ହଁ 40-45 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। 45 ବର୍ଷ ବେଳେ ଯେଉଁ ସାଧୁସନ୍ଥ ଆସୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ଯେମିତି ଥିଲା, ଏଇ ଯେଉଁ 45 କି 50 ବର୍ଷ ପରର ଏଇ ଯେଉଁ ପିଢ଼ି, ଆମ ପିଢ଼ି ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇଟା କେମିତି, ମାନେ ଆପଣ ତାକୁ କେମିତି ଭିନ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଶୈଳୀଟା ସାଧୁଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖା ଦେଇଛି ସେଇଟା କାହିଁକି? ମାନେ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଯେଉଁ ସାଧୁଙ୍କୁ ଦେଖିଥିବେ, ସିଏ ଏବେ ସେଇ ସାଧୁଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁନେ। ଏବେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଚାଲିଛି, ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ରାଗ ରୁଷା ଆକ୍ରୋଶ ଏଇଭଳିଆ ଭାବେ ଜିନିଷ ଚାଲିଛି। ନିଜର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ବି ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭିନ୍ନତା, ଆପଣ ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ଯିଏ ଆପଣ ଦେଖି ଆସିଛନ୍ତି, ମାନେ ପୌରାଣିକ ଯୁଗରୁ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆଧୁନିକ ଯୁଗ ବା ପାରମ୍ପରିକ ସାଧୁଙ୍କଠୁ ଆଧୁନିକ ସାଧୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଭିତରର ଡିଫରେନ୍ସଟା ଆପଣ କେମିତି କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ସାଧୁ ଯେ ସେ ସାଧୁ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ସାଧୁ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରକୃତ ସାଧୁ। ଯେଉଁମାନେ ଗୁରୁମୁଖୀ, ଯେଉଁମାନେ ଆଶ୍ରମବାସୀ, ବହୁ କଷ୍ଟ ସାଧନ କରି ସାଧୁ ହେବାଟା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ଗୋଟେ ଦୁର୍ଗମ ପଥ ଏ ଭଜନ, ଭଏ ଭାଜିଲେ ଯୋଗୀଜନ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତ ସାଧୁ ଯିଏ, ସେ ତାର ସବୁକିଛି ସାଧନା କରିଥାଏ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଭିନ୍ନତା ନଥାଏ। ତାପରେ ଯେଉଁମାନେ ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ଧରିକି ସାଧୁ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭିନ୍ନତା ଥାଏ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭାବ କିଛି ନଥାଏ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେଉଛେ ଆମେମାନେ ଦେଉଛେ, ଆମର ବିଚାର ଶୈଳୀ ଭିନ୍ନ ହେଇଥିବାରୁ ଆମେ ଠିକ୍ ସାଧୁଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହେଁ। ତେଣୁ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ଆମ ଭିତରେ ଯଦି ସ୍ୱାର୍ଥ ରହିବ, ଲୋଭ ରହିବ, ଆମ ଭିତରେ କିଛି ଆକାଂକ୍ଷା ରହିବ, ଆମେ ଠିକ୍ ସାଧୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା ନାହିଁ। ଯିଏ ଆମକୁ କିଛି ଲୋଭ ଦେଖାଇଲା, ଆମେ ତା ପାଖରେ ମାଳ ମାଳ ହେଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତ ସାଧୁମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ତୁମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଠିକ୍ ରହିବା ଦରକାର। ତୁମେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗ ଦର୍ଶନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯଦି ତୁମେ ଯିବ, ତାହେଲେ ଠିକ୍ ସାଧୁଙ୍କ ପାଖରେ ତୁମେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ମେଳା ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ୟାନର ପୋଷ୍ଟର ଲଗେଇକି ସାଧୁମାନେ ବସୁଛନ୍ତି। ତପସ୍ୟା କମ୍ କି ମାନେ ନାଇଁ, ସାଧୁମାନେ କେହି ବାନର ପୋଷ୍ଟର ଲଗାଉନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ କୌଣସି ଆଶ୍ରମବାସୀ ନୁହେଁ, ଯେଉଁମାନେ ଗୁରୁମୁଖୀ ନୁହନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ତାଙ୍କର ନିଜର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ ସେଇ ଜିନିଷ ଏବେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଏବେ ଆଉ 4-5 ଏଇଟା ବର୍ଷ ତ ହବ ବେଶୀ ବଢି ଯାଇଛି କରୋନା ପରଠାରୁ। ନାଇଁ, ଏଇଟା ତ ହବ। ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମହତ ରହିବ ନାହିଁ ସେମାନେ ନିଜର ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମହତ ରହିବ, ସେ ଗୁରୁଙ୍କର ବାଣୀକି ପ୍ରଚାର କରିବ, ଭଗବାନଙ୍କର ମହିମାକୁ ପ୍ରଚାର କରିବ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶରଣାପନ୍ନ, ଆମେ ଦାସାନୁଦାସ। ତାଙ୍କର ଦାସ ହେବା ବି ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସେ ମାର୍ଗକୁ ଆପଣେଇବାକୁ ହେଲେ ନିଜ ଭିତରେ କିଛି ସଂସ୍କାର ଜାଗ୍ରତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସଂସ୍କାରିତ ନହେଲେ, ସଦାଚାରୀ ନହେଲେ ତୁମେ ଦେବତ୍ୱ ଲାଭ କରିପାରିବନି। ଦେବତ୍ୱ ଲାଭ ନ କରିପାରିଲେ ଦେବତାଙ୍କ ସେବା ବି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ସଂସ୍କାର ଆଉ ସଦାଚାରୀ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳା ଅନନ୍ତ କେଶରୀଙ୍କ ଯାତ୍ରା କୁହାଯାଏ। ଅନନ୍ତ କେଶରୀଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି ମେଳା ସହିତ, ମାନେ ସମ୍ପର୍କ ସମ୍ବନ୍ଧ କ'ଣ, ମାନେ କାହାଣୀ କ'ଣ ରହିଛି ଅନନ୍ତ କେଶରୀଙ୍କର ଏହା ପଛରେ? ଅନନ୍ତ କେଶରୀଙ୍କର ଇଏ ଥିଲା ବିଜୟସ୍ଥଳୀ ବୋଲି ଆଗରୁ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ରହିଛି। କୁହାଯାଏ ଶୂନ୍ୟ ପୁରୁଷ ଯେଉଁ ଥିଲେ ସେଥିରେ ଅନନ୍ତ କେଶରୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଉଥିଲା। ମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ଏଇ ଅନନ୍ତ କେଶରୀ ଖଣ୍ଡଗିରି ପାହାଡ଼ରେ ଶୂନ୍ୟ ଦେବତା। ନା, ସେମିତି ଶୂନ୍ୟ ଭଗବାନ ତ ସବୁ ସ୍ୱୟଂ ଶୂନ୍ୟ, ସବୁବେଳେ ସେ ରୂପ ନିଅନ୍ତି।
भक्तर भावना को देखिकी किए को रूपे पूजा करिवो किए को रूपे मानिब से अनुसार भगवानकर आविर्भाव तेणु ये अनंत केशरींकर विजयस्थली थिला बोली आगुरु प्रमाण अच्छी एबे भी यात्रा चली वर्तमान अनंत केशरी जाइकी जागमरा ग्राम रे आगे रोते गोटे नागा मठ थिला आज्ञा कोड थिला से नागा मठटा जागमरा गाँ भितर भितर तेणु वर्तमान कौन सी प्रकार विडंबनार से भग्न हवा पर वर्तमान से प्यारी मोहन पट्टनायक बोली जड़े अच्छा गोटे राधाकृष्ण मंदिर अच्छी से स्थापन कराई माने नागा मठर बाहर के अच्छा वर्तमान आम मानकर विचार केते नीचू खसी गलानी जे आमे आम प्रभु को भी जगह दौने कि तांकर सुरक्षा चिंता करने आम सुरक्षा किए चिंता करिवो से नागा मठरे काहेकि माने प्रभु सेठु काहेकि आसिले एबे नागा मठरे के रहउछन ना ना तांकर खंडगिरी ताळ तांकर विजयस्थली आज्ञा पूर्वरु कौन सी बाधा विघ्न हवा दृष्टि भक्त मैंने आनिक नागामठारे रखी सुरक्षित भाव में जमी जगन्नाथ विभिन्न समय पाताड़ी होते विभिन्न समय शत्रु मान आक्रमण जोगे पाताड़ी होते भक्त मैंने सुरक्षा देवाई सेवायत मैंने विभिन्न जगह सुरक्षा प्रदान करने स्थापन करते से भली एठी भी से भली परिस्थिति सृष्टि होती पूर्व तेणु एठी भक्त मैंने आनिक जागमरा गाँव में रखी नागामठारे कि नागामठ जीर्णशीर्ण दुर्बल हवा पर एबे सुरक्षा दि जाइए गोटे राधाकृष्ण मंदिर रे तेणु गोटे कथा होची आमे तांकर सुरक्षा चिंता करवा आवश्यक कहीं भगवान जदि सुरक्षित न रहे आम सुरक्षा किए कर प्रत्येक आध्यात्मिक मार्ग होची समाजर कल्याण साधु सन्थ मानकर जदि सुरक्षित न रहिबे से माने आमको दिग्दर्शन दब किए तेणु प्रथम तांकर सुरक्षा आवश्यक निहाती रही एबे अछंती तो अनंत केशरी सुरक्षित ना तांको पई किछि व्यवस्था करिया सुरक्षित तो से सब बेले रहिछंती रहिबे किंतु जहा फल कि आमे भड़ा घरे रहिबा जहा भगवान सेठी रहिबा सेया ताले अनंत केशरी खंडगिरी के आसी जिबा दरकार निश्चित आसीबा दरकार कारण जहार जगह जो ताको छाड़ी देवा आवश्यक आसी मन कर आसिले कोडी तांकर आस्थान कोडी खंडगिरी पहाड़ रे ऊपर मंदिर हां मन बारभुजा अछंती बारभुजा तो तळे अछंती ऊपर मंदिर रे अनंत केशरी कर आगे अनंत केशरी 9 दिन माने आसुथिले 9 दिन रहुथिले यात्राटा 9 दिन रथिला 9 दिन चली थिला हां सेडा केबेटु बंद हैला काहे की बंद करा विभिन्न प्रकार रे बाधा विघ्न सका से बंद हैछि एबे गोटे दिन पय आसु गोटे दिन पे आछंती एबे पुनी 9 दिन करिया पे हमें योजना चलेइछु हां से जो 9 दिन पूरा कुआ जाय छै रथ यात्रा भलिया भीड़ हुए रथ यात्रा भलिया ठाकुर आसंती भोग खांती बुलंती तो सेई जो जिंसटा काहे की बंद करा माने हेई जाईछि कहीं तो प्रश्न करा जाए उत्तर दि जाए पार ना गोटे कथा हूँ बाधा विघ्न होती जहाँफल कि बंद किंतु तार जदि पुणी पुनरुद्धार करा जीवो बहुत आनंदर कथा आउ जहाँ जगह जो सेठी सुरक्षित देले भगवान आमको आम जगार सुरक्षित रखिए ये जो 9 दिन यात्रा आपण देखिछन्ती ना आपण को पूर्वरु ए सब नहीं आम पूर्वरु आपण को पूर्वरु अच्छा ए गोटे दिन जो यात्रा हुए अनंत केशरी से कौन कौन सब विधि विधान थाए माने केमती पूजा हुए पूजा अर्चना विभिन्न प्रोसेसन रे ठाकुर जाती सेठी आमर जेमती सब पटुआर जाए सेमती कीर्तन आ बाण इत्यादि इत्यादि ताकू बहुत मनोहर भाव रे निया जाए सेठी भी किछि प्रोग्राम करा जाए आ भोजी भात भल मंद आमर माँ पाखे करा जाए प्रसाद वितरण करा जाए पूजा पाठ तो जमती हवा कथा ठाकुर सेमती हुए बारभुजा माँ खंडगिरी माँ बारभुजा विराजमान तो तांकर कौन आध्यात्मिकता कहानी रही केमती माने बारभुजा माँ भक्त मानक दर्शन दियंती से विषय रे किछि कथा हबा मु तो कहली ठाकुर निजे स्वयं आसिछंती एठी शिवं को पाइबा पई आउ जगतर कल्याण पई तांकर तो सब बेले प्रभुंकर कौनसी तो कामना नहीं प्रभुंकर ये जगत कल्याण है तांकर कामना नहले जदि तांकर जगत कल्याण तांकर उद्देश्य न था आमे कहीं तांको पाखे शरणापन्न हुअन्ते
ତେଣୁ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଯେମିତି ବଦ୍ରୀନାଥରେ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ସେଠି ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ, ଏଠି ଭଗବାନ ଶିବ ସିଏ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ କୈଳାସ ପର୍ବତରେ ତାଙ୍କର ତପସ୍ୟା କରନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଲୀଳା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। ସେମିତି ମା ମଧ୍ୟ ଏଠିକି ଶିବଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଏଠିକି ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ, ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆମର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଏଠି ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି ନା ହିମାଳୟ ଅପେକ୍ଷା ଖଣ୍ଡଗିରିର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ, ଏଠି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସିଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ତେଣୁ ଏଠି ମା ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ମା ଯେତେବେଳେ ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ ସେ ତ କ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି ପବିତ୍ର, ତେଣୁ ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନେ ଏଠି କିଛି ପାଇବା ପାଇଁ ଛୁଟି ଆସନ୍ତି। ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନେ ଏବେ ବି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମର ଜଣେ ପୂଜକ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ମାଳିକାରେ ତାଙ୍କର ନାଁ ବି ଥିଲା ସୁଦର୍ଶନର ରଥ ଶର୍ମା। ତାଙ୍କ ଘର ହେଉଛି ଏ ଜାଗମରା। ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ପଣ୍ଡିତ। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରଥମେ ଆମ ଯଜ୍ଞର ପୁରୋଧା। ଆମର ଗୁରୁଦେବ ତାଙ୍କୁ ବାଛିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଯିଏ ଦଦେଇ ଥିଲେ ସିଏ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପଣ୍ଡିତ ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଯଜ୍ଞ କରିବାର ପ୍ରଥମେ ମା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଆମର ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ଯେ ତୁ ଏଠି ଯଜ୍ଞ କର, ବହୁ କଷ୍ଟ ସାଧନା କରିକି ସେ ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଯଜ୍ଞ ଲୁକାୟିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଏବେ ଚାଲିଛି ଭଲ ଭାବରେ। ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ କହିହେବନି। ସେହି ସମୟରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ପଚାରିବାକୁ ଏଠି ପଣ୍ଡିତ କିଏ ଅଛନ୍ତି, କିଏ ଯଜ୍ଞ କରିବ, କ'ଣ କରିବ, ସେତେବେଳେ ସୁଦର୍ଶନ ରଥ ଶର୍ମାଙ୍କର ଦଦେଇ ଆସିଲେ। ଦଦେଇ ଆସିଲା ପରେ ସେ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ପଣ୍ଡିତ, ସମସ୍ତେ ସେଠୁ କହିଲେ ଇଏ କରିବେ। ତାପରେ ସେଠୁ ବାବାଙ୍କୁ ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ବାଛିଲେ ଯେ ସୁଦର୍ଶନ କିଏ ସେ। ସେ ତାଙ୍କୁ ଦଦେଇ କହିଲେ ଯେ ମୋର ପୁତୁରା। ନା ସିଏ କ'ଣ କର୍ମକାଣ୍ଡ କରେ? ନା ସିଏ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ହାଇସ୍କୁଲରେ। ଆଉ ନା ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଡାକିଲେ ମୁଁ ଦେଖିବି। ସେଠୁ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଖଣ୍ଡଗିରି ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଡାକିଲା। ନିଜେ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ କରିଥିଲେ ନା ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲା ପରେ ସେ ଗୋଟେ ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ଆସିଲେ। ସେତେବେଳେ ହାଇସ୍କୁଲଟା ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ଯାଉଥିଲେ। ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧିକି ଗାମୁଛା ଖଣ୍ଡେ ପକେଇକି ଆସିଲେ। ଆସିଲା ପରେ ସେଠୁ ନୂଆ ନୂଆ ଶିଖୁଥାନ୍ତି କିଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘର ଲୋକ ତ ସେତେବେଳେ ପୂଜା ପାଠରେ ନମ ନଥାଏ, ଯାହା ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ଚାକିରି ବାକିରି ପାଇଁ ଏତେ ନଜର ନଥାଏ। ଆଜିକାଲି ଚଳଣି ପାଇଁ ତ ଚାକିରି ବେପାର ସବୁ କରାଯାଉଛି। ତାପରେ ସେ କହିଲେ ବାପା ତୁ ଟିକେ ଯଜ୍ଞରେ। ନା ମୁଁ ତ କିଛି ଜାଣିନି, ଆଉ ମୁଁ ନୂଆ ନୂଆ ଶିଖୁଛି। ଦଦେଇ କହିଲେ ନା ତୁ ବସ। ସେଇଠୁ ବସିଲେ ଚାଲ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଶିଷ୍ଟ ପଣ୍ଡିତ ହେଇଗଲେ ସିଏ। ଆଉ ସିଏ ବହୁ ସାଧୁସନ୍ଥଙ୍କୁ ଏଠି ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ସୂକ୍ଷ୍ମ ସାଧୁସନ୍ଥ ଯେଉଁମାନେ କି ଶରୀର ଧରିକି ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ। ଥରେ ଆମର ଏଇ ମାଘ ସପ୍ତମୀ ଯଜ୍ଞ ସମୟରେ ଅନନ୍ତ ଗୁମ୍ଫାରେ ଠାକୁର ବିରାଜମାନ କରନ୍ତି। ସେଇ ବିରାଜମାନ ସମୟରେ ଆମର 7 ଦିନ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି କରାଯାଏ। ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି କରିବା ବେଳେ ରାତି 3ଟାରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ସ୍ନାନ କରିକି ସେଠି ଆଳତି କରନ୍ତି, ଯେମିତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ କରାଯାଏ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ। ସେ ଯାଇଛନ୍ତି ଆକାଶ ଗଙ୍ଗାକୁ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ। ଆକାଶ ସେତେବେଳେ ଏଇ ସଜଳ ଫଜଳ କିଛି ନଥିଲା, ଲୋକର ସଂଖ୍ୟା ନଥିଲା, ବସ୍ତି ଗାଁ ଗଣ୍ଡା କିଛି ନଥିଲା, ଘୋର ଜଙ୍ଗଲ, ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ କିଛି ନଥିଲା। ସେ ଯାଇଥିଲେ ସେଠି ସ୍ନାନ କରିବାକୁ। ସ୍ନାନ କରିକି ଜଷ୍ଟ ଉପରକୁ ଉଠିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସାଧୁମାନେ ନେଇଗଲେ। ସେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ କ'ଣ କଲେ ସେନ୍ସଲେସ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ନେଲା ପରେ ସିଏ ତା ଭିତରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଠିକି ନେଲେ ସେଇଠି ସେ ନିଜେ ବସିଛନ୍ତି, ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି। ସେଠି ବାବା ଅଛନ୍ତି, ସେଠି ଅନ୍ୟ ପଣ୍ଡିତମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଅନନ୍ତ ଗୁମ୍ଫା ସମୟରେ ଚାଲିଛି ସେମିତି ଚାଲିଛି। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦର୍ଶନ କଲା ପରେ ସେଠୁ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଭୋର ହେଇଗଲା ସେଠୁ ଗୁରୁଦେବ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ଆରେ ବାପା ସ୍ନାନ କରି ଯାଉଥିଲା କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଅନ୍ୟ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କୁ କହିଲେ। ଅନ୍ୟ ପଣ୍ଡିତମାନେ ଥାଆନ୍ତି 6-7 ଜଣ ପଣ୍ଡିତ ଯଜ୍ଞରେ। ସେମାନେ ସେଠୁ ଖୋଜି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସେନ୍ସଲେସ୍ ହେଇକି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେଠୁ ତାଙ୍କୁ ପାଣି ଫାଣି ଛିଞ୍ଚିକି ଆଣିଲା ପରେ ସବୁ କଥା କହିଲେ। ସବୁ କଥା ଏମିତି ଜିନିଷ। ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ଅଛି 4ଟା ତୀର୍ଥକୁଣ୍ଡ, ଐତିହ୍ୟ ତୀର୍ଥକୁଣ୍ଡ, ଆଉ ଉଦୟଗିରିରେ ଗୋଟେ ଅଛି।
ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଛି ପଞ୍ଚତୀର୍ଥ କୁହାଯାଏ ଯେ ଏଇଟା ପଞ୍ଚତୀର୍ଥ କୁଣ୍ଡ, ଯେ ୟାର କ'ଣ ମାନେ ମାହାତ୍ମ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି? କୁଣ୍ଡରେ ଗାଧେଇଲେ କୁହନ୍ତି ଯେ ରୋଗ ରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳେ, ତା ସହିତ ଶାରୀରିକ ଶାନ୍ତି ମିଳେ, ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ମିଳେ। ଯେ ଏଇ କୁଣ୍ଡ ତ ଏବେ ଅପରିଷ୍କାର ହେଇକି ବା ପଚି ସଢ଼ି ଗଲାଣି ପାଣି ସବୁ ତାର। ଏ କୁଣ୍ଡର ମାହାତ୍ମ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? କୁଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଯୁଗରେ ଇଏ ହେଇଛି, କୁଣ୍ଡ ବିଭିନ୍ନ କୁଣ୍ଡ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଆକାଶ ଗଙ୍ଗା ହେଇଛି, ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗା ହେଇଛି, ତାପରେ ଦ୍ୱାପର ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଭଗବାନ ନିଜେ ହନୁମାନ ଏଠି ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଶ୍ୟାମକୁଣ୍ଡ, ରାଧାକୁଣ୍ଡ, ଲଳିତାକୁଣ୍ଡ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ହେଇଛି। ତେଣୁ ଏଠି ଯେକୌଣସି ତୀର୍ଥ ଜାଗା ଭଗବାନଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ଆଉ ଲୀଳାସ୍ଥଳୀ, ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପାଦ ପକାଇଛନ୍ତି ସେ ଜାଗା ତ ନିଶ୍ଚିତ ପବିତ୍ର ନା। ତେଣୁ ଆମେ ସେଥିରୁ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ସେ କୁଣ୍ଡରେ ଗାଧୋଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆମେ କେବଳ କିଛି ପାଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ତିଆରି କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ତାର ତ ଯୁଗରେ। ସୁରକ୍ଷା ହଉନି, ସୁରକ୍ଷିତ ନାହିଁ ସେ କୁଣ୍ଡ। ସେଟା ତ ଆମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପିଲାଦିନେ, ମୁଁ କହୁଛି 40-45 ବର୍ଷ କଥା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜଳ ଥିଲା, କୌଣସି ଶୌଚାଳୟ ନଥିଲା, ଲୋକ ବାକ ଏତେ ଅପରିଷ୍କାର କରୁନଥିଲେ। ଦାୟିତ୍ୱ କାହାର? ମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଶାସନର। ଯେମିତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେବା ପୂଜା ସବୁ ଚାଲିଛି, ସେବାୟତମାନେ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ ତ ପ୍ରଶାସନ ରହିଛି। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣାହେଉଛି ଯେ ଆଗକୁ ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ କି ଇଏ ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ଥଳୀ, ଇଏ ହେଉଛି ଯୋଗପୀଠ, ଇଏ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ଗୋଟିଏ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠି ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନେ ଯଦି ସୁରକ୍ଷିତ ନ ରହିବେ, ଯଦି ଆମେ ଏ ପରିବେଶକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବା, ତାହେଲେ ଆମେ ହିଁ ହଇରାଣ ହେବା। ଆମକୁ କେହି ସୁରକ୍ଷା, ଆମ ଶରୀର ଭଲ ରହିଲେ ଆମେ ଭିଟାମିନ୍ ଖାଇଲେ ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଆମେ ଖାଲି ଭିଟାମିନ୍ ଉପରେ ଦେଉଛେ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେଉଛେ, କିନ୍ତୁ ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ହଟେଇବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁନି। ବାରଭୁଜା ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଏବେ ଟିକେଟ୍ ସିଷ୍ଟମ ହେଇଯାଇଛି। କେଡ଼େ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ପରିତାପର ବିଷୟ। ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି, ଆମେ ଯଦି ଆମ ମା ପାଖକୁ, ଆମ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବୀ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯଦି ଟିକେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ତାହେଲେ ଆମେ କେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି ଆପଣ ନିଜେ। ଏମିତିକି ମେଳା ସମୟରେ ବି ଟିକେଟ୍ ମାନେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ବିବାଦ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିବାଦୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜୁଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗ କେତେ ସଂକୁଚିତ ହେଉଛି ଆପଣ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ କଥା, ତାକୁ ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ଯଦି ସୁରକ୍ଷିତ ନ ଦେବ, ତାହେଲେ ଶାସନ ଆଉ କ'ଣ ରହିଲା? ଖାଲି ଖାଇବା ପିଇବା ବଞ୍ଚିବା, ଏଇଥିରେ କ'ଣ ଶାସନ? ଶାସନ ହେଉଛି ମଣିଷର ମନ ସ୍ଥିର ରହିବା, ମଣିଷ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା, ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗ ଠିକ୍ ରହିବା। ଆଗେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ସେତେ କାହିଁକି ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିଲେ? କେବଳ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ସଦ୍ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ପାଇଁ। ସେ ଯେଉଁ ମାର୍ଗ ଆମେ ଯେଉଁ ବିଚାର କରୁଛେ ତାହା ଠିକ୍ ନା ନାହିଁ, ତାକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାର୍ଗରେ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିବା ପାଇଁ ମାର୍ଗ ଦେଖାଉଥିଲେ କିଏ? ସାଧୁସନ୍ଥମାନେ। ସାଧୁସନ୍ଥମାନେ ଯାହା ବିଚାର କରନ୍ତି ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ, କାରଣ ତାଙ୍କର କୌଣସି ସ୍ୱାର୍ଥ ନଥାଏ। ଗୋସ୍ୱାମୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପୀତାମ୍ବର ଦାସ ବା ମା ବାରଭୁଜ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଲୁକାୟିତ ପୁସ୍ତକ ଗୋଟେ ଥିଲା ଯେ କୁରାଳ ଚକ୍ର ପୁସ୍ତକ। ସେଇ ହିସାବରେ ବର୍ଷକୁ 2 ଥର ଏଠାରେ ଯଜ୍ଞ କରାଯାଏ ବା ଯଜ୍ଞ ହୁଏ। ଏମିତିକି ଭାଦ୍ରବ ମାସରେ ଆମର ଯଜ୍ଞ ହୁଏ, ଭାଦ୍ରବ ମାସ ରାଧାଷ୍ଟମୀ ଠାରୁ 5 ଦିନ ଯଜ୍ଞ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏମିତିରେ ଭାଦ୍ରବ ମାସରେ ଯଜ୍ଞ ହେବାର କୌଣସି ବିଧିବିଧାନ ନଥାଏ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ଷକୁ 2 ଥର ଯଜ୍ଞ ହୁଏ, ଗୋଟେ ରାଧାଷ୍ଟମୀ ଠାରୁ ହୁଏ, ତାପରେ ପୁଣି ଭାଦ୍ରବ ଆମର ମାଘ ସପ୍ତମୀରୁ ହୁଏ, ଯିଏକି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଲିଙ୍କଟା ରହିଛି, ସେଇଟା କେମିତି ଆପଣ ଏହାକୁ କହିବେ, ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଇଏ ତ କଳିଯୁଗ, କଳିଯୁଗରେ ତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବନା ତ ଜନମାନସରୁ ବୁଡ଼ି ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ମା ସବୁବେଳେ ସଂସାରର ମଙ୍ଗଳକାରିଣୀ, ସେ ସବୁବେଳେ ସମାଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପନ୍ଥା ତାଙ୍କର ବାଛୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯିଏ ଅନୁଗାମୀ, ଯିଏ
ମାଙ୍କର ଭକ୍ତ ତାଙ୍କରି ମାଧ୍ୟମରେ ସଂସାରକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ଗୁରୁଦେବ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ 11 ବର୍ଷ 11 ମାସ 11 ଦିନ ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ତପସ୍ୟା କରି ସେ ମାଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଇଦିନ ଠାରୁ ସେ ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତକ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ, ତା ନାଁ ହେଉଛି କୁରାଳ ଚକ୍ର। ସେ ପୋଥିରୁ ତାଙ୍କର ମାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା ଯେ ଏଠି ଯାଗଯଜ୍ଞ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି, ତୁ ତାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କର। ତେଣୁ ସେ ସମୟରେ କେଉଁ ସମୟରେ କରିବେ କ'ଣ କରିବେ ସବୁ ମାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ କୁରାଳ ଚକ୍ର ପୋଥିରୁ ମଧ୍ୟ ବାହାରିଥିଲା ଯଜ୍ଞ ବାବଦରେ। ତେଣୁ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅନନ୍ତ ଗୁମ୍ଫା ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁମ୍ଫା ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ହେଉଛି ତତ୍ତ୍ୱ ସନ୍ନିବେଶିତ। ତତ୍ତ୍ୱ ସନ୍ନିବେଶିତ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁମ୍ଫାର କିଛି ଗୁଣ ଅଛି। କେତେଟା ଗୁମ୍ଫା ଅଛି ଭିତରେ? ଏଠି ତ ଅନେକ ଗୁମ୍ଫା ଅଛି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଅନନ୍ତ ଗୁମ୍ଫା, ଆଉ ଗୋଟେ ତାତୁଆ ଗୁମ୍ଫା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଖଣ୍ଡଗିରି ଗୁମ୍ଫା, ଗୋଟେ ଧ୍ୟାନ ଗୁମ୍ଫା, ଗୋଟେ ନବମୁନି ଗୁମ୍ଫା, ଏସବୁ ପାଖାପାଖି ଗୁମ୍ଫା। ଆଉ ଭିତରେ ଏକାଦଶୀ ଗୁମ୍ଫା ଅଛି, ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗା, ଆକାଶ ଗଙ୍ଗା, ଆଉ ଶ୍ୟାମକୁଣ୍ଡ, ରାଧାକୁଣ୍ଡ, ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି ଅନନ୍ତ ଗୁମ୍ଫା ତା ଭିତରେ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ସେଠି କଥିତ ଅଛି ଯେ କପିଳ ମୁନିଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛି ଜନ୍ମସ୍ଥାନ। କପିଳ ମୁନିଙ୍କର, ଆଜ୍ଞା। ତାଙ୍କର ଯେ ଥିଲେ ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ କର୍ଦମ ମହର୍ଷି ଆଉ ଦେବହୂତି ଏଠି ଯୋଗ ସାଧନା କରୁଥିଲେ। ତାପରେ କପିଳ ତ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର। ସେ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଯୋଗ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଯାହା ଲୁକାୟିତ ହୋଇଯାଉଥିଲା, ଯାହା ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଉଥିଲା, ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରଥମ ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶକ ହେଲେ କପିଳ ମହର୍ଷି। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେତେବେଳେ ମାଳିକା ରଚନା କଲେ ଆମର ଉତ୍କଳର ପଞ୍ଚସଖା, ସେମାନେ ଏଇଠି ବସିକି ତପସ୍ୟା ସାଧନ କରିକି ଭଗବାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ମାଳିକା ରଚନା କରିଥିଲେ। କୋଉ ଜାଗାରେ ବସିଥିଲେ ପଞ୍ଚସଖା? ଅନନ୍ତ ଗୁମ୍ଫା ସାମ୍ନାରେ। ଅନନ୍ତ ଗୁମ୍ଫା ସାମ୍ନାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉଠିକି ଆମର ଯଜ୍ଞ ସମୟରେ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କର ଗାଦି ସ୍ଥାପନ କରାଯାଏ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା କରାଯାଏ। ମାନେ ଏବେ ଯୋଉ ଯଜ୍ଞ ଏବେ ବି ଯୋଉ ଯଜ୍ଞ ଚାଲିଛି ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଚାଲିଛି। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଡ଼ମ୍ବର ନାହିଁ। କେବଳ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଆମର ସେଠି କେବଳ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂସ୍କାରିତ ସଦାଚାର ଭାବରେ ସେଠି ଆମର ଯେତେ ଗୁରୁ ଭାଇମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସବୁ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପଣ୍ଡିତମାନେ ମଧ୍ୟ ସଂସ୍କାରିତ ଭାବରେ ସେଠି ବୈଦିକ ରୀତିରେ ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି। ଅନନ୍ତ ଗୁମ୍ଫା କୁଣ୍ଡ ପାଖରେ କପିଳ ମୁନିଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ। ସେଇ ଜାଗାରେ ଏବେ ଏଇ ଜାଗାରେ ସେଠି ଯଜ୍ଞ ଚାଲିଛି। ସେଠି ତ ଆଗରୁ ଯଜ୍ଞ ଚାଲିଥିଲା। ଏଇଟା ତ ହେଉଛି ବହୁ ମାନେ ପୁରାତନ, ତାର କିଛି ହିସାବ ନାହିଁ। ତାକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବିଲୁପ୍ତ ହେଇଯାଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ମାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏଠି ଗୁରୁଦେବ ଆମର ସୁରକ୍ଷିତ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଡ଼ିଏ ଯଜ୍ଞ କରାଯାଏ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ରାଧାଷ୍ଟମୀରୁ ଶୂନ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ମାଙ୍କ ପାଖରେ ହୁଏ, ଯୋଉଠିକି ଅକାଳ ବୋଧିନୀ ମନ୍ତ୍ରରେ ସେଠି ଆହୁତି ଦିଆଯାଏ। ଅକାଳ ବୋଧିନୀ ମନ୍ତ୍ରରେ କାହିଁକି? ମାନେ ତା କାରଣ ହେଲା ଯେମିତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାବଣକୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ ସମାଜକୁ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କ କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଆରାଧନା ଥିଲା। ବିନା ଶକ୍ତିର ଆରାଧନାରେ ତ କିଛି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଜଗତକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ମାଙ୍କର ଶକ୍ତିକି ସବୁବେଳେ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସମୟରେ ଖଡ଼ଗ ପୂଜା କରାଯାଏ। ମା ତ ସେତେବେଳେ ଶୟନ କରିଥାନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ସେ ତାପରେ ଦେବୀ ଉତ୍ଥାପନ ଏକାଦଶ ଗୋଟିଏ ଅଛି ଅଷ୍ଟମୀ, ଯେଉଁଟାକି ଭାଦ୍ର ମାସ ପରେ ଆଶ୍ୱିନ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଦେବୀ ଉତ୍ଥାପନ ହୁଏ। ତାପରେ ଦଶହରା ପାଳନ କରାଯାଏ। ଯେଉଁ ସମୟରେ କି ଦଶହରା ପାଳନ କରାଯାଏ ସେହି ସମୟରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ରାବଣକୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ ଦେବୀଙ୍କର ଉପାସନା କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଇ ମାନେ ବିଚାର ଅନୁସାରେ ମାଙ୍କର ଏଠି ଖଣ୍ଡଗିରି ପୀଠରେ ଏଠି ତ ମା ସ୍ୱୟଂ ଆବିର୍ଭାବ। ତେଣୁ ଏଠି ତାଙ୍କର ଖଡ଼ଗ ପୂଜା କରାଯାଏ ଆଉ ଅକାଳ ବୋଧିନୀ ମନ୍ତ୍ରରେ
ସମାଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବିପଦରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଧିଦୈବିକ ଆଧିଭୌତିକ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଏ। ପ୍ରଥମ ସେଇଟା, ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମାଘ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତମୀ ମାଘ ସପ୍ତମୀ ଯଜ୍ଞ ସେଠି ତ କେଉଁ ସତ୍ୟଯୁଗ ପୂର୍ବରୁ ବି ସେଠି ରହିଥିଲା, ତାପରେ କୁରାଳ ଚକ୍ରରୁ ବାହାରିଲା ଏଠି ଯଜ୍ଞ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଗୁରୁଦେବ ସେଠି ତାଙ୍କର ନିୟମ ଅନୁସାରେ କରୁଛନ୍ତି। ରାଧାଷ୍ଟମୀର ଯୋଉ ଯଜ୍ଞ ଆଉ ମାଘ ସପ୍ତମୀର ଯଜ୍ଞ ତା ଦେହରେ କିଛି ଲିଙ୍କ ଅଛି କି, କନେକ୍ସନ ଅଛି କି? ଲିଙ୍କ ଅଛି, ହଁ, କଣ ଲିଙ୍କ ସେଇ ଅଛି। link? ସେଠି ମହାପୁରୁଷ ଆମର ଯିଏ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଥିଲା ରାଧାଷ୍ଟମୀରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମତିଥି। ତାପରେ ସୁନିଆରେ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅଙ୍କ ଅଭିଷେକ ହୁଏ। ସେଇଦିନ ଆମର ମହାରାଜ ଯିଏ ଠାକୁର ରାଜା ଦିବ୍ୟସିଂହଦେବଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ଯେତେ ରାଜା ଥିଲେ ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କର ଅଭିଷେକ କରାଯାଏ, ଅଙ୍କ ଚାଲେ। ତେଣୁ ସେହି ଅନୁସାରେ ଇଏ ଯେଉଁ ମାଘ ସପ୍ତମୀରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଆମର ଯିଏ ମହାପୁରୁଷ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ତିରୋଧାନ ଦିବସ, ତେଣୁ ସେହି ସମୟରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଆମର ଉଦୟଗିରି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଅଛି ଲଳିତ କୁଣ୍ଡ, ସେଇଠି ଅନନ୍ତ କେଶରୀ ଚାପ ଖେଳୁଥିଲେ, ମାନେ ମାନେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଚାପ ଖେଳ କହିଲେ ଚଳେ। ବହୁତ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ହେଉଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ବି ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି। ଆମ ପିଢ଼ି ବୋଧେ ସେଇ ଚାପ ଖେଳ ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ମେଳା ହେଉଛି, ସବୁ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ଅନନ୍ତ କେଶରୀ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚାପ କାହିଁକି ଖେଳ ହେଉନି? ୟା ପଛରେ କାରଣ କ'ଣ କଲେ ପୁଣି ସେଇ ପୁନର୍ବାର ସେଇ ଚାପ ଖେଳ ହେବ, ଆଉ ଚାପ ଖେଳ ଲୋକ ଦେଖିବେ, ଭକ୍ତ ଦେଖିବେ? କାରଣ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ଚାପ ଖେଳ ହେଉଛି, ଆମେ ଅନନ୍ତ କେଶରୀଙ୍କର କାହିଁକି ବନ୍ଦ କରିକି ରଖିଛେ? ବନ୍ଦ ହେବାର ତ କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ପାଖରେ ଚାଲିଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା। ସେବା ତ ମାନେ ତାଙ୍କର ସେବାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତ୍ରୁଟି କରାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁଟା ଥିଲା ତାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ହିଁ ପ୍ରୟାସ କଲେ ସବୁକିଛି ହେଇପାରିବ। କାଳକ୍ରମେ କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯଦି ବନ୍ଦ ଥାଏ, ଆମେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଇଚ୍ଛା କରିବା ହେଇପାରିବ, ନ ହେବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ଆମର ଚେଷ୍ଟାର ଅଭାବ ରହିଛି। ଆଉ ଆଗରୁ ଅନନ୍ତ କେଶରୀଙ୍କର 9 ଦିନ ଯାତ୍ରା ହେଉଥିଲା, ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିକି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଦିନ କରୁଛେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା ଦରକାର ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ, ଭଗବାନଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଜାକଜମକରେ ହେବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଆମ ଜାକଜମକକୁ ଆମେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମେ ଇଚ୍ଛା କରୁନେ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଇଚ୍ଛା କରିବା ହେଇପାରିବ। ହଁ, ସେ ଯାତ୍ରା ହେବା ଦରକାର, ମାନେ ଚାପ ହଁ ହବା ନିଶ୍ଚିତ। ଦରକାର। ଯାତ୍ରାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଲେ ଭଗବାନ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମେ ଅଗ୍ରାଧିକାର ନ ଦେଇକି ଯଦି ଆମ ନିଜ ପ୍ରତି ଅଗ୍ରାଧିକାର ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସାଇଡ୍ କରିଦେଇକି କିନ୍ତୁ ଆମର ସବୁ ଜିନିଷ ବଢି ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ସବୁ ଯୋଉ ଜିନିଷ ବଢିବା କଥା ତାହା ବଢୁନାହିଁ, ତାହା ବଢୁନି, ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଯେଉଁ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛି ବାସସ୍ଥଳୀ, ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନେ, ସର୍ବଦଳୀୟ ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନଙ୍କର ଇଏ ହେଲା ଯୋଗପୀଠ। ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କନ୍ଦଳ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାଆଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ସୁରକ୍ଷା ନ ଦେବା, ଏଇଠି ବାଦ ବିବାଦ ଲାଗି ରଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ହାଇକୋର୍ଟରେ ତା'ର ଚାଲିଛି ବିଚାର। ତେଣୁ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଯଦି ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରିବା, ମାଆ ଯଦି ସୁରକ୍ଷିତ ନ ରହିବା, ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ନାହିଁ। ଏଇ ଚିନ୍ତା କରିକି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ଯାହାର ଯେତେ ବି ସ୍ୱାର୍ଥ ଥାଉ, ଯଦି ମାଆଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୂଜା ଶେଷରେ ଆମେ ସମର୍ପଣ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ୁଛେ, ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ସମର୍ପିତ ନ ହେବା, ତାହେଲେ କୌଣସି ସାଧନାର କୌଣ ମୂଲ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ସମାଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଦେବାକୁ ହେଲେ ମାଆଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏଇଠି ବାଦ ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଲେ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ହେଇପାରିବନି। ଉଦୟଗିରି ପାହାଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଭାରତ ଶବ୍ଦର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟବହାର ହେଇଥିଲା କୁହାଯାଏ, ଶିଳାଲେଖରେ ରହିଛି ଭାରତ ଶବ୍ଦ। ଯେଉଁ ଶିଳାଲିପି ଅଛି ଉଦୟଗିରି ରହିଛି, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ତାକୁ ସେତେବେଳର ଭାଷାରେ ସେ ତାକୁ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏଇଠୁ। କୁହାଯାଏ ଯେ ଭାରତ କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଛି କହିପାରିବ? ସେଟା ଆମେ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଯେ ନାଇଁ ଆମର ଉଦୟଗିରିରେ ଅଛି ଅଛି ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି। ଏଠୁ ତ ଅନେକ ଆହୁରି ଅନେକ ଗୁପ୍ତ କଥା ଅଛି, ତାକୁ କହିହେବ ନାହିଁ, ତାକୁ ଅନୁଭବର ବିଷୟ। ଯେଠୁ ଏଠି ଗୁପ୍ତରେ ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି। ଏଠି ଯେତେବେଳେ ମେଳା ହେଲା, ଏଠି ବହୁତ ଯେମିତି ଆପଣ ମୋତେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି, ସାଧୁତ୍ୱ ନ ରହିଲେ କେହି ସାଧୁ ହେଇପାରିବନି। ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଗଛ କାଟିଲେ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବିରୋଧ କରିଥିଲି। କାହିଁକି ଏଠି ଗୋଡ଼ି ମାଟି
ଗଛ ହିସାବରେ ବି ସାଧୁ ନଥିବେ ବୋଲି କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ଆମର ବି ଆକୁ ପୁରାଣରେ ପ୍ରମାଣ ରହିଛି। ଜାମଳା ଅର୍ଜୁନ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଆମର କୁବେରଙ୍କର ପୁଅ ମଣିଗ୍ରୀବ ନଳକୁବେର ସେ ଅଭିଶାପ ପାଇକି ଜାମଳା ଅର୍ଜୁନ ବୃକ୍ଷ ହୋଇଥିଲେ। ତାକୁ ପଛରେ ମଝିରେ ପଶିକି ଭଗବାନ ଟାଣିଦେଲେ ବୋଲି ସେ ତାଙ୍କର ଉପୁଡ଼ିକି ମୁଖ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଏଠିକି ବି ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମକୁ ଆସିଥିଲେ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ଆଦି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ। ସିଏ କହୁଥିଲେ ଅହମ ବ୍ରହ୍ମସ୍ମି ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେତେବେଳେ ଏଠି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମହିମା ଶୁଣିକି ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ ନିଜେ ଶିବଙ୍କର ଅବତାର ଥିଲେ ତ। ଆଉ ତ ସମସ୍ତେ ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଠାରୁ ସୃଷ୍ଟି, ତାଙ୍କ ମାୟା କିଏ ଜାଣିବ। ସେ ନିଜେ ଶିବ ହେଲେ ବି ଭ୍ରମି ଯାଉଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଏଠି ଦେଖିଲେ ଯେ ଏଠି ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲିକି ଆସିକି ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଅଭଡ଼ା ଖଳା ଭିତରେ ପଶିଗଲେ, ଦେଖିଲେ ଏଠି ମହାପ୍ରସାଦ ସମସ୍ତେ ପାଉଛନ୍ତି, କୁଦୁଛନ୍ତି, ଡେଉଁଛନ୍ତି, ତା ଉପରେ ବସୁଛନ୍ତି, ଆଠୁ ତାଠୁ ଛଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଖାଉଛନ୍ତି। କ'ଣ ଇଏ କଥା, ଇଏ କ'ଣ ପରବ୍ରହ୍ମ? ଏଇ କଥା କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ମନରେ ଆସିଲା, ଭଗବାନ ତ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଭିତରେ ଯେଉଁ ବଟବୃକ୍ଷ ଅଛି ତାରି ମୂଳରେ ଠିଆ ହେଇକି ଖାଲି ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଇଗଲେ। ତାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେବାକୁ କେତେ ସମୟ? ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଇଗଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଯେ ନିଜେ ଜଗନ୍ନାଥ ଗୁରୁଣ୍ଡି ଗୋପାଳ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ 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 ଖାଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରସାଦ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଏକଦମ ଇଏ ହେଇଗଲା। କ'ଣ କଥା ଇଏ? ଏଠି ଗୋଡ଼ି ମାଟି ବି ବ୍ରହ୍ମ, ମୁଁ ଆର କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବି? ଏଠି କାହାକୁ କ'ଣ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ଦେଖିବି? ତେଣୁ ସେଠି ସେ ଲେଖିଥିବେ ପ୍ରଜ୍ଞାନ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି ଲେଖିଲେ। ତେଣୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରର ମହିମା ହେଉଛି, ତେଣୁ ଖଣ୍ଡଗିରିର ମହିମା ବି ସେଇଭଳି। ଏଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଛଲତା କିଏ ବି କେଉଁ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ବିଷୟରେ ନଥିବ ବୋଲି କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଏକର ସେକର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଯଦି ମୁଁ କହିବି, ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ଆର ସୁରକ୍ଷା ଦେବ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଚାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ତାହେଲେ ତାର ଉନ୍ନତି କରିଲେ ଆମେ ଉପକୃତ ହେବୁ। କୁହାଯାଉଛି ଖଣ୍ଡଗିରି ଲାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସାଉଣ୍ଡ ଶୋଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ମାନେ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ଏହା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କ୍ଷତି ହେବ? ଖଣ୍ଡଗିରି କ୍ଷତି ହେବ ଯଦି ସାଉଣ୍ଡ ଲାଗେ। ହଁ, ଲାଇଟ୍ ଲଗାଅ, ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା କର, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ପାଇଁ କିଛି ହିତ ବାଣୀ ଲେଖାଯାଉ, ଏଠିକାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କିଛି ନୀତି ନିୟମ ରହୁ। ଏଇଆ ସବୁ କଲେ ଖଣ୍ଡଗିରି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ। ଯଦି ଏଠି ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ କରିକି ଏଠି ମ୍ୟୁଜିକ୍ କରିବ, ଏଠି ଭୋଜି ଭାତ ହେବ, ମଦ ଫଦ ଖାଇକି, ଆମେ ତ ଏବେ ଲାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସାଉଣ୍ଡ ଶୋରେ ମାନେ ଇତିହାସ ଜଣାଯିବ ଯେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଆଉ ଉଦୟଗିରିର କାହାଣୀ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ଯେମିତି ଆମର ହେଉଛି ଲିଙ୍ଗରାଜ। ଜଣାଗଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଗୋଟେ ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି କ'ଣ, ଯଦି ଏଠି କୌଣସି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଫ୍ୟୁଜିକ୍ କରିକି ଏଠି ଯଦି ବିଭିନ୍ନ ପିଲାମାନେ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭୋଜି ଭାତ କରିକି ପାହାଡ଼କୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ସେପରି କରା ନଯାଉ। ଆଜ୍ଞା, ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଯଦି ଆର ମହିମା ଯଦି ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଦିଆଯାଏ, ବହୁତ ଭଲ କଥା। କିନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କର ମହିମା ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ଉଚିତ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେବା ଉଚିତ। ଯେମିତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମହିମା ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଧାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ କଳୁଷିତ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି। ଯେତେ ମନ୍ଦିର ତାର ଠିକ୍ ଅଛି, ଭଗବାନଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି ତାର ଠିକ୍ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଆଉ ଦେଖିପାରିବନି। ଆଜ୍ଞା, ଖଣ୍ଡଗିରି ପାହାଡ଼ ବା ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳା ହେଲେ ଖଣ୍ଡଗିରି ପାହାଡ଼କୁ ବହୁତ ଲୋକ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଖଣ୍ଡଗିରି ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳୀ ବା ମାନେ କୁହାଯାଏ ଯେ ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରଟା, ଏଇଠୁ ଆମେ ଖଣ୍ଡଗିରି ପାହାଡ଼ରୁ ହିଁ ପାଇପାରିବା ତା'ର ଉଦାହରଣ। ତ ସେଇ ସମୟରେ ମେଳା ବେଳେ ବହୁତ ଜିନିଷ ହୁଏ, ମାଇକ୍ ବାଜେ, ଲୋକଙ୍କର ଗହଳି ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଜିନିଷଟାକୁ କେହି ଟଚ୍ କରିପାରନ୍ତିନି, ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରନ୍ତିନି। କିଣା କିଣି ଖାଇବା ପିଇବା କରିକି ବୁଲିକି ସେମାନେ ରିଟର୍ନ ଆସନ୍ତି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଆସୁଛି ଆଗକୁ ମେଳା, ତ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ମେଳା ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ଯେ ମେଳାର ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୁଝିକି ଏଠିକି ଆସିବା ଦରକାର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ତ ମେଳାକୁ ଆସିବେ, ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପଭୋଗ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଠି 5 ମିନିଟ୍ ହଉ ବସିକି ଟିକେ ମାଆଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ, ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଏ ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳା ହେବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା, ଇଏ ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସାଧୁସନ୍ଥଙ୍କର ମେଳା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଇଏ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମେଳାସ୍ଥଳୀ ହେଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବାହ୍ୟ ଜଗତ ଉପରେ ଯେତିକି ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସେତିକି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉନାହିଁ।
तेणु आमे सेतिकी उपलब्धि तार लाभ आमे उठेई पारुने। तेणु जदि आमे आसुचे माँ पाखे हऊ किंबा कौनसी जेकोसी गुंफारे हो बसिकी जदि 5 मिनिट आमे गुरु मंत्र जप करवा किंबा निजे भल पाउथिबा देवादेवी को ध्यान करवा किंतु विशेष करी माँ को जदि ध्यान करवा आमे उपकृत हवा आमर भविष्यत मध्य उज्जवल हो। थैंक यू नमस्कार। बहुत जिनस आम जानिले मेला विषय खंडगिरी पहाड़ विषय ये सब जिनस निहाती आगु काम आसो एवं यह द्वारा साधारण लोक भी उपकृत हेबे जानि भी पारे बहुत जिनस जानि नथिबे ए पॉडकास्ट रु देखिले जानिबे। थैंक यू सो मच नमस्कार।